يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه. إني أتوكل على من كل سوى ما هو إلى حضرة حبيبنا شفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وإمام التابعين وحسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد عبد الكريم السماني المدني وخليفته شيخ محمد أرشدنا الله البنجري وسع عبد السماد اليمني وإلى روح شيخ عبد القادر بن عبد المطلب المندي وإلى روح جميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وإلى روح قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا محمد بن إدريس بن عثمان بن عباس الشافعي وخليفته الرافعي والنووي وإلى روح المهاجر الله سيدنا أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن عبد العدوي وصوله وفروعه وجميع الأئمة وشيخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا وقرابتنا وجميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وأن الله تعالى يرفعنا من بركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم أن الله تعالى يرزقنا الخطوة والمنى والرسوم والتوبة النصوح وصار شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله لا يشفي مرضانا شفاء عاجلا ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى ينور قلوبنا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا وأن الله تعالى يغفر ذنوبنا وأن يرشد أرزاقنا وينور قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتوفانا لحسن خاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به صلاتنا صالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الظاهرين. أما بعد. Alif mengambil dosa kecil itu menjadi dosa besar karena tahu ada orang tahu di sini itu menggawe aja. Nah, kalau orang lain-lainnya itu berlalu baik dan apa itu sih lebih menggawe kurang alim. Kalau banyak yang nama umpat menggawe dosa kecil juga, katoyok jadinya. Nah, memang tak umpat di dosa orang, nang umpat tadi bang. Maka demikian itu dosa besar iya. Karena Pak mati dosa besar karena bahwasanya berkekalan ia kemudian daripada matinya. Kalau orang awam menggawi dosa kecil, nya mati ampe. Orang awamnya menggawi dosa kecil, imbah matinya ampe. Artinya apa? Orang kan yang menuruti juga. Orang kan yang menuruti orang awam. Tapi amun inya orang alim nang menggawe dosa kecil mati orang alim tadi masih digandanakan orang jorang sidin tuh bahari menggawe aja kan. Sidin bahari itu menggawe aja itu mah. Sidin bahari itu. Berarti kan apa aja orang. Nah, kalau sidin mati tetap digawi orang nang kaya nang sidin menggawi itu deh pada itu dosa kecil
Itu orang sidin ke hari alim mau ada berbawaan berparakan rumah. Tapi kita apa aja. Nah, ada berbawaan itu masuk dosa kecil sebenarnya kan. Tapi yang sudah orang alim ngomong gawe itu menjadi dosa besar. Ya orang hari sidin tuh ada berbawaan sudah lawasan berbawaan. Nah, berarti orang mau sawat nang alim menggawi nang kayak itu kan, nah ada apa aja orang mati sidin mati digandengakan orang masih teruti orang seikung ada nurut jadi artinya orang nang alim itu menggawi dosa kecil inya walaupun inya mati tetap berkekalan dosanya itu karena digawi orang terus kan orang alim jadi contoh orang jadi panutan orang. Wah, ya Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi. Min ghairi ayyam musa min auzarihim syai'un. Ini hadis riwayat Muslim dan Jarir bin Abdullah. Jadi kan ada hadis ini dalam kitab Bukhari adalah adanya kitab ini apa hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Nah, dicari ini di hadis Bukhari di Sahih Bukhari ada hadisnya. Menjual baca kitabnya ada nama madahakan sudah di bawah hadis sahih riwayat Muslim berarti ada dari Bukhari kita di Abu Dawud ada di Nasa'i ada Tirmidzi ada di Muslim adanya hadisnya man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyam qusa min auzarihim syai'un. Artinya barang siapa berjalan ia pada Islam. Nah itu kan ada di bawah. Nah pasti maksud berjalan ada. Barang siapa berjalan ia pada Islam akan jalan yang jahat, niscaya adalah atasnya dosanya dan dosa mereka yang mengerjakan akan dia kemudiannya. Nah, coba lihat di bawah hati berjalan dan apa? Dikehendaki dengan berjalan itu menyaruh ia. Nah, itu maksudnya berjalan itu menyaruh ia dengan perbuatan atau dengan perkataan atau menolong ia atasnya atau diikuti akan dia atasnya. Itu maksud berjalan. Bisa ia membawai orang, bisa ia mencontohkan, bisa ia menolongi orang. Itu hati-hati sanna itu kan bahasa Arabnya sanna, man sanna, barang siapa berjalan. Maksud berjalan itu bisa maksudnya menolongi orang berbuat jahat atau membawai orang berbuat jahat atau mencontohkan berbuat jahat, tapi berjalan enggak. Atau menolongi orang berbuat jahat, menolongi itu bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Samaan dosa. Kita berikan. Barang siapa berjalan ia pada Islam akan jalan yang jahat. Maksudnya barang siapa menyaruh orang berbuat jahat, atau barang siapa mencontohkan berbuat jahat, atau barang siapa membawai orang berbuat jahat, atau menolongi orang berbuat jahat, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan, niscaya adalah atasnya dosanya, dapatinya dosa. Dan dosa mereka yang mengerjakan akan dia kemudiannya. Maksud kemudiannya itu nang imbahinya, imbahinya mati diikuti orang. Nah
Dan kemudiannya daripada ketiadaan kurang daripada segala dosa mereka itu adalah sesuatu tanpa mengurangi dosa orang yang berbuat jahat dan mengikuti. Nah, ini contohnya macam ini. Si A mencontohkan berbuat jahat. Nah, kayak ini caranya. Kamu hendaklah membongkar lawang orang tunang lapas. Maling nih maksudnya nih. Nah, padahal nang maling kalau nang bahari-bahari itu inya membongkar lawang orang itu kan pahat. Lalu tuh dengan teknologi wah ini dipadahakannya lawan si maling gitu deh. Nah, kayak ini caranya ke membongkar lawang orang nang sekira lakas lawan kada tapi kadang-kadang misalnya itu kan sana kadang mencontohkan. Nah, inya mencontohkan memadahakan itu sudah dosanya dah. Nah, mencontohkan berbuat jahat itu nah malah jari orang berbuat jahat itu sudah dosanya, sabuting dosa sudah. Sana alatnya. Kemudian Seiko menurut, nah benar nih, itu apa nih? Coba akan nih. Nah praktikakan, dipraktikkannya berhasil, berarti inya dapat dosanya dan dosa orang yang mengerjakan mengikutinya dua kali dosa. Tanpa mengurangi dosa yang mengikutinya itu. Kalau kau sama teman-teman dapat dosa yang mencontohkan tadi, yang dicontoh itu kurang dosanya ada, tetap sama dosanya. Ada yang tahu pulang seiko, contoh pulang, bahabar pulang, ini karena multi marketing ternyata. Kamu mau sawat 6 turunan kayak gitu, ada kesandangan dosanya. Karena kesandangan dosanya saling berbanyakan. Berantai itu. Berantai. Kalau sedikit dosa. Nah, berarti jangan. Pokoknya kalau kita ada niat berisi kebisaan, kejahatan, mengapa aja, jangan hendak dipadahakan lawan orang. Makanya disuruh tobat kelak, disuruh tobat. Amun nyamadahkan lawan orang itu ada tobat katanya. Apa? Mencontohkan orang jahat dah. Memberitahu cara mentuntan, memberitahu kayak apa cara mabuk-mabukan. Nah, kamu tahulah siapa nang asal muasal tuh mencampur ekstra jus tuh lawan. Nah, apa dicampur jadi mau siapa asalnya itu? Siapa asalnya? Diturut orang berapa orang yang menurut mau kinya ekstra jus dicampur lawan nang kecampurannya tadi nang asal muasal memadahakan kepada senangan dosanya tuh berapa yang menurut? Ada sedikit parancang busana desainer bukan desainer yang parancang busana nama buka aurat tuh ini bagus tapi ternyata terbuka aurat dituruti ada usaha dunia yang menuruti Sakalimantan aja ada usaha Sakalimantan Sakabupaten aja yang menuruti tulis yang desainer tadi ada kesedikitan dosa ada kesendangan tulisannya berapa orang yang mengikuti saya itu ingin dapat dosa tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti itu hadisnya memadahakan, membawai atau mencontohkan atau menolongi orang berulah tempat besan maksiat mengangkutakan papannya
mengangkutakan macam-macam hal. Terlalu menjual itu sama dosanya. Terus berjamaah kan. Pokoknya orang yang maksiat kita umpat menolongnya. Itu berdosa sama dosanya. Berapa orang yang menonton, berapa orang yang menggawe dapat dosanya. Jadi punya kada betul-betul pada sedikitan. Untung Jokowi ada jadi maligalakan miras. Sepenting dahulu untungnya. Bersyukur dulu kita. Jangan juga salah puja-puja presiden. Itu barang dahulu. Sidin kada jadi maligalakan miras, kada jadi maligalakan minuman keras. Untung jangan jadi kada kasandangan dosa Jokowi. Berapa ratus juta kurang nang menjual miras, memproduksi miras, menginum miras, gara-gara sidin nang memberi izin kada sesadikitan dosanya sidin nih. Untung sidin kada jadi. Makanya Jokowi ini dasar harap juga sidin. Wah, guru meja Pak Jokowi siapa ya? Bukan dia yang mengeduhi ulun. Kita kayak kalau anak Jokowi jujur, itu baru pikirkan. Kada jadi sidin campur den. Jangan jadi berat-berat dosanya tuh lah. Makanya hati-hati kita menolongi kan pegawai kada menolongi walau bisitri kalimatin, walaupun hanya dengan sepanggal kalimat memberikan petunjuk kepada orang lain supaya orang lain berbuat maksiat. Nah, kenapa anak-anak yang dadanya kada tahu ikam tuh kurang rame benar. Mulai sebuling-buling ini tuh kurang rame benar tuh. Apakah ramenya? Maksudnya maksiat kalau tuh rame itu ada opang lah. Kurang rame benar tuh rame ikam. Ini sebuling-buling kada tahu ya. Kamu rame ceramah, tidak ada berdosa ya Allah. Atau rame orang menjelis, ini rame maksiat tuh kemana kabungulan nih. Kalau bungol saburi-kuring tuh kurang rame bener. Orang tuh ya terang bener orang dua seorang berkenaan kuring kabungulan, bungol. Kamu jangan coba-coba nih, memadahkan tuh jangan coba-coba. Namun sekali kita memadahkan, kadang ini memadahkan pulang ke lahir, sama hukumnya, dosanya kada sedikitan, payah. Makanya di Facebook, di grup, di Instagram, hati-hati, jangan memberitahu kemaksiatan, jangan menolongi kemaksiatan, jangan mencontohkan kemaksiatan, karena dosanya kada sesadikitan. Kada sedikitan. Itu namanya dosa jariah. Mengalir terus dosanya, walaupun ia udah mati mengalir. Banyak lah mencontohkan yang muda pakaian, lihat itu dulu pakaiannya. Terbuka aurat kah? Orang kadang kamu mencontohkan busana muslim, jilbab, hijab, mencontohkan, nah itu marahnya amal jariah. Ini nang bagus. Busana nang kainnya nang bagus nah, tertutup aurat. Apa ngarannya? Posting di Facebook.
posting di Instagram, tapi mencontohkan yang baik. Ayo, pengumuman majelis taklim di Anda, pengumuman ada majelis Rasulullah, pengumuman ada majelis taklim, itu ngarannya postingan yang menjadi amal jariah atau pahala jariah. Tapi amal postingan yang membawa kepada maksiat, indah inting aja jari-jari nang ngatek. Tapi kamu jari-jari ini kena bawa ke neraka kena. Banyak kayak nang ada sadar nang kayak itu memberitahu tempat-tempat kemaksiatan. Urang itu orang mbak saung hayam di situ, orang mbak saung jangkrik. Aku bahari kan biasa ke saung jangkrik. Bahari man masalal bahaim walam yatubba man masalal bahaim walam yatub, rasanya hadis kan, masalahullahu ta'ala yaumal qiyamah, barang siapa ma'aniaya binatang waktu hidup, ma'aniaya menyakiti, walam yatub inyak ada tobat, masalahullahu yaumal qiyamah, maka dianiaya oleh Allah Ta'ala dan di hari kiamat sepertinya ma'aniaya binatang. Ma'aniaya itu menyakiti, memukuli kucing karena kalau salah sedikit tukar dapat sesapuratik maras kita kami buka itu kayaknya dihentam Tuhan, kayaknya di akhir kita kami juga kan. Nyamuk menyangat ditangkap nyamuknya, dipaculi betisnya, kita rapakan. Ayo, itu penyiksaan kan? Amal nyetut di anu sama sekali ada bapak. Ada kan membunuh binatang itu ada yang sunat dibunuh, tapi jangan disiksa. Seperti kita membunuh cacak, membunuh ular, membunuh tadung bungsu. Tahu tadung bungsu? Nah, kada tahu. Tadung bungsu itu ada yang menyangat sama si kayak gandang lawak tah. Pokoknya sesuatu yang menganiaya manusia dan memudarat ke manusia kayak ular, tikus, cacak, tabuan, laneng, itu sunat dimatiin, tetapi jangan disiksa. Membunuh cacak sunat, tapi nang benar pahalanya sekali pukul langsung mati. Bila ia 2 kali memukul hanya mati, sekali pukul mati, pukul yang kedua hanya mati, berkurang pahalanya. Kenapa? Sebab karena di situ ada penyiksaan. Lagi dimutilasinya, ya Allah ya Karim, nyamuk menyangat, cakap kok, kenapa bisa darah apa mati? Ada bapak, ini kanda, cap ditangkapnya, dipaculi betisnya. Tiba-tiba kamu cari lagi kamu jadi bungo banget. Aku seperti bungo terus. Soalnya 40 kali aku menyebut bungo. Apa benar 40? Ada tuan guru pian di daerah kandangannya tuan guru sidin itu kesepindah. Tuan guru masalah simbah itu ditawiyah sidin mbak kira mungkin orang itu sekitar orangnya tersuyuk ke tuan gurunya, tapi kok alamat sidin mati sidin itu simbah sabida ada salim bada menyubarang di jalan, salim bada menyubarang di jalan, turun sidin diangkat di sabida menyubarang bilang tuan guru Haji Karim
Di antaranya dikawia Allah yarham. Daripada lawan binatang mereka ada mau banyak kita. Sini lalu bahasa kita ada saling beda di jalan namanya barang berjulur saling beda. Dia betul sih turun pada sepeda diangkatin sepeda dilingkangin saling beda. Wah teman seorang mikir suluh kayak lima lain itu man masalal bahaim, barang siapa ma'aniaya binatang, barang siapa ma'aniaya binatang, kemudian inya kada tobat, sama kayak manyaung binatang. Tuh orang yang katuju menampuhakan nang adu domba menyaung kambing tak. Gitu sih kada ada di Jawa banyak tuh nang kambing ditampuhakan sawangakan sampai disawangakan itu kayaknya dianiaya Tuhan kena juga di akhirat. Amun inya kada tobat. Binatangnya enak dengan sakit ya. Jangan disakiti inya binatang. Bunuh ada nama surat dibunuh tikus bunuh tapi jangan cara menyiksa. Bunuh tikus tuh kadang-kadang ada nak tidak dendam ke banyaknya marah supaya nonton orang jadi banyak lamas mati. Dia nasib kok jadi tikus kayak orang nanggung di pesawat Sriwijaya jadi ke laut matinya. Lihat kalau ada di kamaluan kita tungau, ini ada tungau Kuwait dahulu. Kamu kali di Kuwait Rusia kayaknya dibawa lamas. Maaf ya tungau apa timbul tinggalan. Nah itu. Jadi kita ini mencontohkan adalah mencontohkan yang baik dapat kita pahala. Berapa orang yang mengambil contoh lawan di kita dengan kebaikan itu, berapa saya itu dapat pahalanya. Namun kita mencontohkan yang baik, tapi bila mencontohkan yang jahat, nah iya sudah dapat dosa. Nah ya, nah tadi mansanna ini bagus nih ayat hadisnya nih, mansanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'un. Artinya barang siapa berjalan ia pada Islam akan jalan yang jahat, niscaya adalah atasnya dosanya, dan dosa mereka yang mengerjakan akan dia kemudian daripada ketiadaan kurang segala dosa mereka itu oleh sesuatu. Nah tadi kalau barang siapa berjalan adalah, nah dikehendaki dengan berjalan itu maksudnya di atas dia berjalan ke depan. Nah dikehendaki dengan berjalan itu menyaruh ia dengan perbuatan atau dengan perkataan. Menyaruh membuai orang dengan perbuatan atau dengan perkataan atau dengan tulisan. Tambahin ya, ada bapak. Tulisan, postingan sama, atau menolong ia atasnya atau diikuti akan dia atasnya. Diikuti orang. Ia ada apa amun menolongi orang, membuai orang, cuma inya tuh jadi ikutan orang. Lalu bila cuma gawe mesti ada mencontoh dirinya. Nah itu hati-hati, dapat dosanya juga. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Padat hidung sedikit, jadi indah menjadi orang itu sengau sedikit berpandir. Mulai malam tadi udah pada umur malam tadi apa Haji Sarifuddin kan meninggal malam tadi sekitar jam 12 malam. Haji meninggal malam Jumat sekitar jam 12 malam tadi. Lalu ulun para jam 3-an hanya kaburingan siang ada membayari pulang
malam ini ada bacaan terus sampai ke hari Ahad. Jadi mulai tak kumpul-kumpul sudah, tak kumpul-kumpul kurang guring, kurang istirahat. Jadi apa namanya, salisma sedikit saja Bang, ada Bapak. Biasa aja salisma enggak. Anda akan lain Fir'aun. Iya. Mana kada sedikit-sedikit sak garing kada ada maharae. Kita ni maharae dan ada garing sedikit-sedikit maharae. Garing kada mau, salisma kada mau, galpon kada mau, wahim kada mau, hati-hati maharae kita. Kalau itu kemurkaan Allah, bilanya ada sedikit mana parau sedikit, mana sedikit tidak salismaan, sedikit aja Pak, banyak. Jadi ke rumahnya, namun bau-bauan mencium aja kalau aja. Oh, cukup mencium benar. Hara juga nya, hara. Betul. Mencium aja, tak apa coba dapat itu bau baru dapat. Apa menciumnya? Ada tuh bergaya Jepang. Nah itu bukti akan mencium aja bau-bauan tuh, banyak ada mencium bau-bauan tuh, tenang sedikit maharai. Kalau itu tak mencium aja bau, indah bau minyak harum. Cium aja malam apa kata parak saat bau saat cium aja juga jauh kalau mencium bau saat ini sadar dan justru salah paham aja dan jangan santai-santai aja gitu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, surah Yasin. Artinya menulis oleh kami ujar Tuhan. Itu kami tulis ya Tuhan. Menulis oleh kami akan barang yang mendahulukan mereka itu daripada segala amal kebaikan. Maksudnya nang apa nang digawinya amal kebaikan disebut kami tulis. Ini kisah mengisahkan amal kebaikan, amal kejahatan sama juga. Cuma Tuhan mengisahkan amal kebaikan. Apapun amal kebaikan nang digawinya sekecil apapun kami tulis ya Tuhan. Kami tulis. Dan kejahatan. Nah ya Allah, daripada segala amal kebaikan dan kejahatan. Amal kebaikan sekecil apapun yang kita gawe ditulis oleh Tuhan. Nah sekecil apa aja? Umpama telah kita Malia samot, yang namanya Malia samot tabugur ke imber, samot tabugur ke imber. Halo nah bakonyong samot di imber, kita ambil samot tak, kita andak ke tamping, kita andak kanan kareng, lalu nyakau bakurayap. Itu kan kecil banget kebaikan kan? Tetap itu kan kami tulis. Ada orang lalu, kita kuringi, umat itu, rintis banget mau kuringi orang tak? Ya kalah, pak kuringi, tapi pak kuringi jangan denang, orang lalu kita kuringi kan rintis banget kalah, kami tulis ya Tuhan. Pokoknya apa aja yang ikam gawi kebaikan sekecil apapun kami tulis. Hari ada yang paling akan sandal di majelis taklim mati orang itu. Orang ngawang tambira pun. Itu sih pada tahu si dinto ke majelis taklim mendengar kalau baca ada kan? Kalau pikiran sini paling akan ada lurangannya. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala apa aja yang kebaikan sekecil apapun. Makanya kita nih jangan sampai mengabaikan kebaikan. Arti jangan mengabaikan tuh, jangan kebaikan tuh dianggap remeh. Ngapa juga biar sedikit nih, jangan. Melihat orang
nak kamirisan kah di jalan beri malas orang tua gedicol menonton sepeda motor itu saja amun kada menolongi direwa barang napa sok di jalan pian anu amirisa kalau pada hulu sulah singgah sih mau gambar salah bapak ya kamahiran makanya hidup ini bagaul ke orang banyak tidak rencaki bagaul sekira takut tata karama inya tadi kan hendak baik cuma sekali siapa kurang pergaulan cakap ulun pada hulu lahso apa san sih ulun pada hulu lahso ini kada ulun pada hulu sulah aja pasti nggak sih kutang baru ya sih dah kutang baru udah tahu aja pada aku bersulat ya, salah kalau nyarap baik pada hulu sulah aja sarik sih deh jangan sih menyambut bersulat salah cara jadi kita hidup ini bagus benar adalah batata karama itu kada dapat di kuliahan kenang lalu langsung lalu sulah cari ijak kurang istiga kuliah tahu tak kada ada itu kan mata kuliahnya tak istiga ada apalagi namanya is1 is2 membuat dokter ada mata kuliah memanggil di orang harus lalu langsung jangan lalu sulah ada mata kuliahnya itu ada depaknya berbungkuk di hadapan orang tua sambil berkantor kisahnya ada berbungkuk di hadapan orang tapi report kan ada mata kuliahnya gak itu kan ada nang ada di mana nang ada di pergaulan makin banyak kita bergaul apalagi kita bakawan bergaul lawan orang nang batata karama bergaul lawan orang nang bersopan santun maka kita akan terdidik menjadi orang nang bersopan santun kayak apa bersalaman lawan kawitan kayak apa bersalaman lawan orang tua ini kada bersalaman lawan kawitan tangan kawitan nang diangkat ada mau bersalaman lawan tuan guru lawan ulama tangan tuan guru nang diangkat ke atas jangan sauran nang bersungkam itu karamahnya kalau tak karamahnya sauran nang bersungkam jangan wah seorang berdiri aja jauh tangan sidin beri marah sih tergeder anak-anak menjiom tangan sidin ada kayak itu nah ini kan ada nih adalah itu di belajar atau kita bakawan lawan orang nang halus tata karamanya bakawan orang nang sopan tata karamanya sehingga kita melihat di situ makanya akhlak adab itu fauqal ilmi akhlak itu di atas daripada ilmu setinggi apapun ilmu agama katinggi kitab banyak 2 lemari ilmu umum katingginya sampai S3 kuliah tapi kada ada tata karamahnya maka kesemuanya itu nol ada artinya al adab fauqal ilmi adab itu di atas daripada segala-galanya sujud lawan tuan guru sidin duduk atau kawitan enggak sidin duduk seorang duduk juga betalimpo di hadapan sidin ambil tangan sidin seorang yang bersungkam angkat sedikit ke tangan sidin bersungkam seorang jangan seorang berjaga tangan sidin nanti tarik ke atas kisahnya kan mencium juga cuma tangan sidin nanti tarik ke atas itu kada sopan lawan orang tua bujurah bila aku salah jangan diturun karena ulun ini belajar juga kayak itu ada kita nah apa aja nang
nang kecil, nang ineritis saja. Jangan sampai dianggap remeh, baik itu kebaikan ataupun kejahatan. Nah, sekecil-kecilnya kebaikan, nang sekecil-kecilnya jangan dilewatkan. Anjan diwatakan, jangan sampai dalam menggawe kebaikan nang sekecil-kecilnya tak. Ya namanya samot tadi, nah lihat samot, mah beri marah samot kita gugur kabainya. Batakannya apa juga bisa samot kita, jangan ambil. Siapa tahu ridha Allah, karidaan Allah, di situ kaina lawan kita, di situ kaina lawan kita. Itu yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Kalau kisahkan kalau sudah Imam Ghazali, sudah kalau kisahkan beberapa kali mengisahkan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu masuk surga dengan rahmat Allah yang besar karena sabuting aja nang harap bana amalan sidin tuh wah larat haus. Ya Allah, larat haus sidin hendak menulis kitab. Bibi hendak mengangkat pulpen hendak menulis kitab. Larat hinggap di ujung pulpen sidin. Uja sidin ni haus, larat ni kasausan ya. Tintah di ujung pulpen tuh hendak diminumnya, lalu dibiarkan sidin karena dihaga sidin. Kada diburuk sidin lalat, nah ada di ujung pulpen sidin, dibiarkan sidin lalat itu mahiro menginum tintah sidin sampai sampai haus. Tarabang lalatnya hanya menulis kitab sidin. Itu jadi Imam Ghazali nang aku luar biasa dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh. Nang kejahatan bang mulat nang sekecil apapun jangan dianggap retes. Bursiah nang sekecil itu di situ andaknya kemurkaan Allah. Bursiah di situ andaknya kemurkaan Allah. Nauzubillah min dzalik. Dari tesha. Padahal itu kadang membahayakan benar bisa. Dan segala bekas mereka itu, apa segala bekas? Nasihat di sini. Dikehendaki dengan segala bekas itu barang yang menghubungi ia daripada segala amal, kemudian daripada selesai pekerjaan dan yang mengerjakan. Artinya nang mengiringi inya menggawe, nang dicontohakannya tentu bekas kerja ditulis Tuhan juga. Nah, ditulis Tuhan juga. Nah, imbah inya menggawe kebaikan, ditulis Tuhan. Ada orang yang mencontoh, ada pulang bekasnya kebaikannya, efeknya kebaikan itu tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Inya menanam salak, manang salak, punya salak ini tanam, kaina bilanya sudah berbuah. Aku pokoknya siapa hendak memakan aja salak putih. Nah lalu inya mati, saberapa orang memakan salak itu nah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis terus. Oh si anu mutek sabigit maka dapat pahala pulangnya, ditulis ulang kebaikan. Hah? Inya mengarang kitab, inya mengarang buku, inya memposting segala yang baik-baik di Facebook, memposting yang baik-baik. Ini banyak postingan nih kalau lihat di Facebook nang Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, wah bagus banget kita. Jadi orang ingat, nah jadi ini nih amalan sugih nih. Amalan sugih nih Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Gara-gara di Facebook bahambur, gara-gara di grup bahambur, orang ingat. Nah, bagus banget Allah. Mengingatkan orang hati-hati, wah ini banyak banyak apa nih? Modus penipuan, hati-hati. Mengingatkan orang di Facebook, bagus itu kebaikan. Hati-hati. Cuma jangan di Facebook itu memprovokator orang, adu domba di orang, jangan memuyai orang. Ngirim WA anu bini orang, punya sabar aja laki ikam kawin. Uji
habar laki ikam kawin. Padahal lagi wan benar. Kawin aja lawan inyak. Lawan nang bini teh. Ngapa kalau nang bini na gelisah? Manyang iwang asa kada masak. Gelisah. Gara-gara kus anak teh WA teh. Itu ngarannya WA maulah dosa. Nah, hati-hati kita, hati-hati. Jangan tertuju memposting nang agak-agakan. Jangan makanan nang nyaman-nyaman karaya. Malas orang kada kawan bukan. Kita tuh makan di pasar aja beere-ere sudah hilang muruah. Makan di pasar aja beere-ere sudah hilang muruah kita. Tapi hilang muruah itu apa? Sudah kurang pengaruh kita di beere-ere. Apalagi menengah tahuan seduniaan orang. Seorang mau makan apa ngarannya tah? Kentucky. Tuh. Kentucky KFC. Tahuan orang seduniaan yang makan KFC. Ada di postingnya di grup. Padahal KFC itu apa ada? Hayam misalkan. Nah itu. Jadi hati-hati. Nah ini ulun tafsir nabi antang pada ulun sudah ini masalah tadi aja. Masalah dijaga kita. Jangan sampai membawai orang berbuat jahat itu aja. Baik lewat perkataan, baik mencontohkan, baik kita membawai orang. Jangan. Apalagi seorang alim. Anak orang alim itu dijaga benar juga. Bini orang alim itu dijaga juga. Bini orang alim beribunding. Apa gana dosanya pada orang awam beribunding? Pak dosa aja beribunding hadam dulu. Dosa beribunding hadam dulu. Beribunding itu ada dosa. Ada dosa. Tapi nang dosa tuh nang ada mengungkai rambut di tengah orang banyak tuh nang dosa. Jadi kalau ulun menyambat beribunding dosa itu ulun kan menyalahkan orang beribunding, berpirang itu ada dosa. Nang dosanya itu mengungkai tengah orang banyak. Kemana beribunding? Jadi nang beribunding itu tengahnya dulu. Kemana? Bila ikam anak beribunding tugasan mahimu makan laki ikam baik nak hendak ke kamar kena malam buka rambut beribunding abahnya aku cantik kalau bagaikan bidadari yang turun dari kayangan cok minang laki kayangan apa kayangan bagaikan turun dari jamban sarik laki beribunding tapi mahimu laki beribundingnya ada apa ada dosa ninang nah apa sar berbuka rambut kalau orang pengantin berbuka rambut itu kan berdosa jadi kan ada ribundingnya tuh ada berdosa tuh membuka rambutnya tanah cuma mas kebiasaan apa orang beribunding orang awam berdosa tapi dosanya kesan sorangan aja tapi amun bini tuan murah beribunding menjadi orang tuh bini gia dikit bilang ya Allahu Akbar Haji Sarwani bini Haji Sarwani beribunding ada orang kalau ulun nih katakanlah kada menyambat beribundingnya itu salah kada salahnya tuh nama ungkai tengah orang banyak rambut itu salah itulah nya kenapa bini tuan guru tegangan misalnya jadi contoh orang bini beribunding
Kita nang awam dah apa tuh bini sidin tuh bini sidin tuh beri gunting terbuatnya bini sidinnya sampai kuangan Allahu Akbar Allahu Akbar. Jadi hati-hati, jangan apalagi kita jadi panutan orang. Kalau perlu beri contoh yang baik, memberi contoh yang baik sebuah keberuntungan yang kada terasa. Berapa orang yang ambil contoh lawan kita, itu kita dapat pahala. Untungnya kita sudah ingat sini kan kalau lah kenapa kita sambung. Nah sedikit lagi nak alang-alang tatkala adalah yang membangkitkan atas tobat itu takut akan Allah Subhanahu wa taala, yang keluar ia daripada pengenalan niscaya memperiringkan oleh hamba akan menyatakan takut, maka hamba berkata bab yang kedua karena wallahu a'lam bishawab. Banyak-banyak minta ridha, banyak-banyak minta halal. Belum kalau ada kesalahan, ada kehilafan di dalam pembacaan pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa abah mama kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran-jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita sebarataan, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan segala apa yang kita dapatkan yang diberikan oleh Allah senantiasa mendapatkan keberkahan, ilmu kita dijadikan Allah berberkah, usaha kita dijadikan Allah berberkah, dan semua apa yang diberikan Allah senantiasa berkah, dan mudah-mudahan kita pada akhir hayat nantinya kita digolongkan Allah termasuk orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi ampun maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.